Daily Societies, SSK High School, Ankli. Now we are learn to lesson number 1, the hero. Then we have begins that the lesson, the hero. The hero is a lesson is very important. Then this lesson is considered to the somebody's voice. In a house, the father has taught with her son, while the son is very fear person. That is why one day, sitting in a room, the father is read the newspaper. The one events in the newspapers that like this says that to the son, for Swami events took an unexpected turn. A father looked over the newspapers he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News has been received about the bravery of the village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. This event is very important in the lesson of the hero. Unit number 1. This says that Swami's father paragraphs describe the flight the boy had with the tigers, his flight of the tree, where he stayed half a day. Still some people came that way and killed the tiger. Then said that after reading it through, father looked at Swami fixedly, continuously, and asked, what do you say to that? Say that the Swami's father. Then Swami said, I think he must have been a very strong and grown-up person, but not a weak person, not a boy at all. How do you boy fight a tiger? Say that Swami to the father. Vocabulary. Vocabulary events. Events means this is a periodical. Or घटने घटना. Next, unaccepted. They and pretend. Next, Kannada. Bravery. Bravery is he was a fearful, fearless person. See, like this, next, the para 2.
After reading it through the newspaper, father looked at Swami fixedly and asked, continuously look at the face of Swami. Then what do you say to that? Asked a question to the Swami. Swami said, I think he must have been a very strong and grown-up person, not a boy at all. Like this, say to the father. Then how do you boy fight a tiger? The question to us. You think you are a wiser than the newspaper. Say that to Swamiji. Father sneered, and a man may have a strength of an elephant and yet to be a coward. What has another may have the strength of the straw? But if he was courage. Once upon a time, not daring to person, how can do at the time of say that he has do anything, do not anything at the time of fear. Courage is everything. Which person is considered a courage, this person is always daring and any one work done or do. Strength and age are not important, but courage is very important. That this situation and this the meaning is understood all the students. Swami disputed this theory. Swami disputed that. How can it be father? Once upon a man take a courage, how can do it? He solve this problem. Suppose I have all the courage, what would I do if a tiger should attack me? This question asked to father. Then live alone strength. Live alone strength. Can you prove you have courage? Once upon a time, not a strength any one person, how can courage this? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. But if you want, you come along with me and sleep whole night, only one boy, and how to your face at the night time, says that the father. Third, a faithful preposition. A faithful preposition. The Swami thought he had always slept behind his granny in the passage, and any change in the arrangement kept him trembling and awake all night. The father is ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಮಗನಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ದಿನಾಲು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅಂಜಿಕೆ ಬರ್ತಂತೇಳಿ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಲಗಿ ರಾತ್ರಿ ತೋರಿಸು, ಅವಾಗ ನೀ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಹುಡ್ತೈತೋ ಏನು ಡೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೆಮ್ಲಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಗಡ ಗಡ ನಡೀತೀವಲ್ಲೋ ಟ್ರೆಮ್ಲಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇಕ್ ಆಲ್ ನೈಟ್, ಏನು ಎಚ್ಚರಾಗ್ತೀವೋ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಪ್ಡ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾದರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಜೋಕಿಂಗ್. ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಕತ್ತೇನಂತ, ಜೋಕಿಂಗ್ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ಮಂಬಲ್ ವೀಕ್ಲಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರೆಸ್ಬೇಕಂತ. ಹಿ ಸೇಡ್ ವೆರಿ ಲೌಡ್ಲಿ,
and with a great deal of enthusiasm. ಆಗ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, we are going to admit even elders in our cricket club and hereafter. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟು ಬಾಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲ್ಯಾಗ ಏನೈತಿ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದ್ರದ ನಿನಗೆ ನೀನು ಆಟ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಉಯಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ವಿಷಯವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕ, ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ ಅದನ್ನೈತಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿ ಆರ್ ಬಾಯಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟು ಟೆಲ್ ಮೀ. ಹೋಗಿ ಮನೆಯಾಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬ ಅಂತೇಳಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟರ್. ಅದ ನಂತರ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಫಾದರ್ ಕಟ್ ಇನ್, ಅದನ್ನ ಮಾತು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್. ನೀನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡ, ನಾ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ನೀನೇನೈತಿ ಒಬ್ನ ಹೋಗಿ ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್. he knew his father's tenacity at such a moment. ಅವಾಗ ಏನದ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ಟೆನಾಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಟೆನಾಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಡೆಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೋತಾನೆ. ಅವಾಗ ಮುಂದೆ say like this, enthusiasm and we will see about that letter. Father cut in, you must sleep alone. Swami realized that the matter had gone behind his control. Next, Father, the first of next month I will sleep alone. Father, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆಯವರೇ, ಈ ದಿನ ಈ ದಿವಸ ಈ ತಿಂಗಳು ಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೋ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ನೌ. ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಆರ್ ಮದರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬೇಬಿ. ನೋಡು, ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಸಿನಂತೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋತಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿನಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೀ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ವೇ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್. ನೀ ದೊಡ್ಡವಾಗಿದ್ದಿ, ನೀ ಸಣ್ಣವಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಇದ್ರಾಗ ಮಕ್ಕಳದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಸೇಡ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್. ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೂ ವಾಸ್ ರಾಕಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್. ಅದೇನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದಂತೆ ಆಯಿತು. ವೈ ಡು ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ, ವೈ ಡು ಯು ಸೇ ಇಟ್. ನನ್ನ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಶೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಐ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬಾಯ್. ನೋಡ್, ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಸೇಡ್ ಫಾದರ್. ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಮೀನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಮಗನನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ. ಟೆಲ್ ಹರ್ ಸೋ. ಅವ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡುವ. ಸೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಅವೇ. ನಿಜವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ. ಸ್ವಾಮಿ ಲೀನ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್. ಗುನುಗುಟ್ಟಿಸ್ತಾನ, ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಗುನುಗುಟ್ಟಿಸ್ತಾನ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ. ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪಿರೋ ಅಜ್ಜಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಟ್ ದಿ ಅಪ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ, ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚು. ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ, ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಎನಿವನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಇವನ್ ಇಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್. ಏನೇ ಆಗಲಿ
ಮನೆಗೆ ಜಗಳ ಆಡಲಿ, ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಡ. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಐ ಶಾಲ್ ಡೈ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡು. He turned over and calls and snores under the blanket till he found his blanket pulled away. ಅವಾಗೇನೈತಿ, ಅವ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಆ ಥರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ಯಾರಾ 8. Presently his father came and stood over him. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಆಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವಂಗ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಗೆಟ್ ಆಫ್, ಎದ್ದೇಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೇಳು. ಈ ಸೇಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಅಬ್ವರ್ಸನ್ಸ್ ಐನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಮಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಆತನ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ ಬೈ ಎ ಕೋನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಾಲ್. ಒಂದು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟಿಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋನ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಲೀಪ್. ಫಾದರ್ ಸೇಡ್, ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಗ್ರಾನಿ ಪ್ಲೀಡೆಡ್, ವೈ ಡು ಯು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಿಮ್. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳೋ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ 9th para, get up Swami, said father for a third time and Swami got up. ಅವಾಗ 3-4 ಸಲ ಅವನಂತ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ ಮುಂದೆ ಫಾದರ್ ರೂಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್. ಅವನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನ ತಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಸುತ್ತಾನ. ಟುಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್. ಅವನ್ ತೆಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಬಾ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ. ಅವಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಅಜ್ಜಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ತಂದಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹೆಜಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಪಡ್ತಾನೆ, ನನಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಯ ಅವನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಬಾ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಿಗೆ ನೀ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆನ್ ದಿ ವೇ he threw a look of the appeals at his mother and she said. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾಳ. ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಹುಡುಗ ನೋಡಿದಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗಂಡನಿಗೆ, ವೈ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ದಿ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಅವನನ್ನು ಆಫೀಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹೆಂಡತಿ. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಾಲಿನ ಆಫೀಸ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೋ. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಫಾದರ್ ಸೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಲಂಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಡ್. ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಳಗೋಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಾರ್ದಕ್ಕ ಅವಂಗೇನೈತಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಿ ಗೋಣ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾಲ್ ಫಾದರ್, ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ಲೀಡೆಡ್. ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಕ್ಕೋತೀನಿ ತಂದೆಯವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾದಿಸ್ತಾನ, ನಾ ಈಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲಾ ಬುಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ತಂದೆಯವರೇ, ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ನಾಗ ಭಾಳ ಧೂಳಿದೆ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೋಳುಗಳದಾವು, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದಾವು. ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then next, para 6. Swami's father sat grimly gazing at the newspaper on his left. Swami father sat grimly gazing at the newspaper on his left. ಅವನು ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆ ಪೇಪರನ್ನು ಓದುತ್ತಾ
ಆಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ನಂತರ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಸ್ವಾಮಿ ರೋಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಟಿಪ್ಟಾಯ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬೆಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನ, ಮಲಗ್ತಾನ. ಮುಂದೆ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬೆಡ್. ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಬೆಡ್ಡಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಾಳ. ಅಂಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಡ್, ಬಾಯ್ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಲಗಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾಳೆ. ಡೋಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ? ಏನಪ್ಪ, ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕತೆ ಕಳಿತೀಯಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಗೆಸ್ಟುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ. ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಕೈ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗುಡ್ ಲೇಡಿ ಸಾ ನಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾಳ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಥ್ರೀವ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪುಲ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಫೇಸ್. ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಖ ನೋಡ್ತಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಪ್ಯಾರಾ. ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಸೇಡ್, ಡೋಂಟ್ ಕವರ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ನೋಡ, ನಿನ್ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಕೋಬೇಡ. ಆರ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೀಪಿ?